두 번째 세션 바로 시작하겠습니다. 네, 두 번째 세션 먼저 두 번째 세션은요, 여러분들 어드밴텍 코리아 때요. 먼저 제가 동영상 좀 보여드리겠습니다. The Internet of Things is changing the world. New technologies will be invented. 이거 나가는 거 Platforms will be transformed. New solutions will be integrated, and new industry sectors will be formed. We will have smarter solutions in Industry 4.0, intelligent retail and logistics, transportation infrastructure, energy and environment, intelligent healthcare systems, and smart cities. Our imagination is the only limit to the Internet of Things. The world will be smarter and better. There are unprecedented challenges ahead of us. Challenge of connectivity, information processing, technology standardization, and the complexity across different industry sectors. The challenge of the inevitable fragmentation is holding back the evolution of the Internet of Things. At Advantech, we see the fragmentation as an opportunity. In the past, our focus was on automation and technological advancement of products. In the future, we'll focus on intelligent software platforms to enable partners' domain-focused solutions. Through Advantech's WisePass IoT platform, partners can utilize a wide range of intelligent and data-driven applications, develop hardware and software integrated solutions, and deliver standardized and replicable IoT solution-ready packages. Your contribution and our co-creation will overcome the challenge of the fragmentation and build a new blueprint for the Internet of Things. No one can do IoT alone. The ecosystem needs both contributors and enablers. Advantech endeavors to support our partners and become the enabler for the intelligent planet by sharing our resources and collaborating with market specialists. Working together to change the way we think, invent, and innovate. Our future is measured by our partners' ability to dream. Advantech Co-Creation Business. 자, 여러분, 우리가 오늘 3명의 전문가를 만나봐야 되는 건데요. 오늘 두 번째 세션은요, 어드밴텍 코리아의 안동환 이사님 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네. 예. 그 이사님, 먼저 어드밴텍이, 저는 잘 몰랐는데, 이 산업용 PC 쪽에 리딩 기업이네요, 보니까. 예, 맞습니다. 저희 사실은 어드밴텍은 1983년에 설립된 대만 회사인데, 대만이 이전부터 굉장히 마더보드나 PC 쪽에 강세였지 않습니까? 그래서 사실은 일반적으로 저희 어드밴텍이라는 회사는 100% B2B 비즈니스를 하는 회사이기 때문에 사실은 일반적으로 여러분들이 잘 모르시는데 거꾸로 얘기하면 이제 산업용 PC에서 유명한 아수스는 대부분 PC를 아시는 분들은 다 아실 겁니다. 그래서 그걸로 보시면 이제 산업용에서는 어드밴텍이 아수스 정도의 위치에 있는 B2B 비즈니스 회사고 전문적으로 산업용 PC만 35년간 생산하고 공급했던 업체라고 보시면 되겠습니다. 근데 2위가 지메스인데, 예, 맞습니다. 지메스부터 월등하게 점유율이 높네요. 사실은 여기 약간 히스토리가 있는데요. 제가 어드밴텍을 조인할 때는 사실은 저희가 1등은 아니었는데 과거 한 10년 동안에 좀 큰 폭으로 성장을 했었고. 이사님이 열심히 일하셨어? 예. 사실은 32%라는 게 원래는 과거에는 제가 이런 말씀 드려도 되나 모르겠는데 네 번째 했던 컨트롤이라는 회사가 좀 강세였습니다. 한 10년, 15년 전에는. 근데 최근에 과거 한 5년간 보니까 저희 거의 1위에서의 불지의 1위를. 자, 그렇게 10년 동안 굉장히 급성장한 거지 않습니까? 어드밴텍이 산업용 PC 시장에서 급성장하게 된 가장 큰 이유가 뭡니까? 사실은 저희가 이제 산업용 PC에서 가장 중요한 게 장기 공급이랑 안정적인 이제 서비스 지원이거든요. 사실 근데 일반적으로 저희가 그런 얘기를 해요. 컨슈머랑 산업용 PC랑 이제 비교를 할 때 뭐가 틀리냐? 사실은 저희 어드밴텍에 이제 일하러 오는 직원분들도 어드밴텍 그러면 뭐 하는 회사인지 아냐? 그러면 사이트 봐서 다 압니다. 근데 사실은 제가 이제 많이 느끼는 게 컨슈머 회사는 많이 알고 있어요. MSI라든지 아수스라든지 아까 말씀드렸던 기가바이트라든지. 근데 어드밴텍은 잘 모르거든요. 사실 근데 이 두 개의 하는 일은 거의 똑같다라고 보시면 됩니다. 근데 인더스트리얼 PC랑 컨슈머 PC의 가장 큰 차이는 제가 세 가지로 정리를 할 수가 있는데 첫 번째가 이제 장기 공급입니다.
장기 공급? 예, 맞습니다. 사실은 저희가 아까 B2B 비즈니스라고 그랬는데 네. 저희가 PC를 공급하던 마더보드를 공급을 하던 대부분 그 마켓에서는 대표적인 게 이제 팩토리, 그 다음에 메디컬, 그 다음에 리테일 쪽인데 이쪽은 보통 예를 들어서 메디컬 쪽은 개발을 하면 한 1년에서 1년 반 정도 개발을 하고 있어요. 네. 근데 사실은 이 PC라는 게 아시겠지만 뭐 좋은 거죠. 컨슈머는 거의 한 8개월, 한 12개월을 주기로 거의 보드가 바뀌고 새로운 플랫폼이 나오고 네. 그렇기 때문에 이런 의료용 장비라든지 이런 인증기간이 긴 산업용 장비들에는 사용을 할 수가 없어요. 개발이 끝나면 단종이 됐기 때문에 그래서 저희는 이제 산업용 PC 첫 번째 차이가 이제 장기 공급인데 저희가 한 7년에서 10년 정도까지는 공급을 계속 하고 있는 그렇게 보장을 하고 있기 때문에 그런 부분에서의 그 차이가 있다고 그러고요. 두 번째는 또 이건 약간 또 과거 획기적인 얘기지만 저희 쪽 I/O가 있습니다. 근데 산업용은요. 지금 뭐 USB 3.0 보통 뭐 PCI 익스프레스 뭐 요새 뭐 굉장히 빠른 I/O들이 많이 있는데 산업용 PC는 계속 시리얼이라든지 심지어는 어떤 PCI 그냥 PCI 익스프레스 왜 그렇죠? 산업용 현장에서는 사실은 그 모션 카드라든지 여러 가지 장비 PC 카드라든지 이런 카드들이 사실은 이 PC가 주가 아니라 그런 카드가 주인 제품이에요. 그래서 PC는 486인데 안에는 뭐 몇 천만 원, 몇 억짜리 그런 장비에 껴있기 때문에 그걸 업그레이드 하려면 이런 인터페이스랑 매핑이 돼야 되기 때문에 그런 오래된 I/O들이 있어야 되고 아직도 I사를 쓰는 고객들, CNC 그러니까 그런 프로토콜이 계속 존재하는군요. 예, 맞습니다. 그런 거를 이제 가지고 있고 세 번째는 저희가 이제 아웃도어용 제품들이 많이 있어요. 뭐 다 그런 건 아닌데 마이너스 45도에서 85도까지 지원하는 그런 시스템들이나 보드들이 있다. 이제 컨슈머랑 그런 세 가지 큰 차이가 있다라고 보시면 되겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 근데 이렇게 산업 PC 쪽에 굉장히 급성장하고 하면 이 분야 계속 잘 지키셔도 될 것 같은데 보니까 IoT 쪽에 또 요새 최근에 굉장히 IoT 쪽에 굉장히 집중하시는 것 같고 아까 명함 받아 보니까 또 IoT 나와 있는데 그럼 왜 회사가 전략적으로 IoT 쪽을 포커싱하고 있는 겁니까? 왜 그렇습니까? 맞습니다. 사실은 이유가 뭡니까? 산업 PC를 잘하고 계신데 가장 큰 이유는 사실 저희가 이제 뭐 1차 산업혁명, 2차, 3차까지인데 지금은 다들 얘기하는 4차 산업혁명을 하고 있지 않습니까? 그 부분이 이제 메인이 팩토리입니다. 제가 봤을 때는 과거에 이제 1차도 뭐 2차도 산업의 공장 쪽에서 대량 생산을 한다고 되어 있지만 3차 산업혁명은 어떻게 보면 ICT라 그래가지고 일반적으로 사무실에 일반적인 종이를 많이 없애지 않았습니까? 그래서 그런 부분에서의 혁명이라 그러면 4차 산업혁명은 인터넷은 이미 다 깔려져 있고 디바이스랑 디바이스끼리 연결해서 그러니까 옛날에는 내 디바이스가 다 연결이 되어 있지만 서로 호환, 서로 커뮤니케이션 안 하는 건데 지금은 이제 전체적인 장비들이 다 한 클라우드나 한 중심에 연결이 돼서 뭐 예를 들어서 공장에 AGV라는 게 있지 않습니까? 물건 날리는 게 근데 왔다 갔다 할 때 옛날에는 얘는 연결이 돼서 뭐 명령 내리는 대로만 왔다 갔다 했지만 지금은 다른 장비 뭐 예를 들어서 SMT 장비가 보드를 찍을 때 야 여기 보드 PCB가 떨어졌어. 그럼 얘랑 이렇게 상호작용해서 서로 이렇게 할 수 있는 효율적인 그런 팩토리 그 혁명적인 팩토리. 그러니까 한마디로 디바이스들끼리 콜라보레이션을 하는. 맞습니다. 그런 것 때문에 저희 어드밴텍이 크던 기반이 팩토리다 보니까 그리고 산업 전반이다 보니까 이쪽에 이제 IoT에 굉장히 많은 투자를 하고 저희가 본격적으로 2014년부터는 아까 말씀드렸다시피 저희 팀의 이름도 전부 다 인베디드 인더스트리얼 서비스에서 옛날에는 그냥 뭐 셀스팀 뭐 이렇게 했는데 지금 IoT팀이라고. 2014년도부터요? 예, 맞습니다. 야, 굉장히 앞서가셨구나. 사실 뭐 진행한 건 한 2009년부터 좀 약간 준비는 했고 아시겠지만 하드웨어 비즈니스 자체가 굉장히 그 경쟁이 심하고 단순 하드웨어만 쓴다 그러면 아까 말씀드린 대로 시장에서의 많은 어려운 점이 있습니다. 그래서 저희는 이제 솔루션 회사로 거듭나기 위해서 IoT에 많이 투입을 했다고 보시면 되겠습니다. 자, 근데 IoT에다가 IoT만 하시는 게 아니라 여기 보니까 AI까지 이제 같이 하시는 것 같은데? 맞습니다. 사실 뭐 AI는 사실은 이제 IoT라고 하면 인터넷 오브 띵스라는 약자인데 사실은 뭐 더 잘 아시겠지만 저희가 가장 많이 이제 보는 게 클라우드. 아까 뭐 전에도 말씀드렸던 애저라든지 AWS 뭐 그런 대표적인 클라우드 서비스가 있고 거기에 연결이 돼서 이제 이런 IoT를 생태계를 구성하는데 저희가 이런 IoT에 대한 커넥티비티를 연구를 하다 보니까 아까 말씀드렸다시피 처음엔 하드웨어 회사에서 IoT 회사로 거듭날 때 그런 말씀하세요. 야, 어드밴텍은 그래 2014년부터 했댔는데 그때 제품이랑 뭐 지금 제품이랑 뭐
보시면 사진 보시면 아시겠지만 똑같습니다. 네. 예, 근데 네. 뭐가 틀리냐? 아까 말씀드렸다시피 과거에 이런 PC나 이런 장비를 개발할 때 컨셉 잡는 거는 이제 퍼포먼스, CPU 뭐 아니면 I/O, 그다음에 커스터마이징, 러기지드 뭐 이런 걸 중점으로 이제 개발에 포커싱을 했다 그러면은 지금은 이제 연결, 그다음에 디바이스 매니지먼트, 네. 그다음에 보안 이런 쪽을 이제 뭐 당연히 PC는 똑같은 PC지만 그 어떻게 개발할 때 어프로치를 하냐에 따라서 또 굉장히 다른 제품이 되거든요. 네. 그렇기 때문에 IoT에 맞게 그런 컨셉으로 2014년부터 저희 개발도 그런 컨셉으로 진행을 했고 추가적으로 아까 말씀드렸다시피 클라우드가 있고 장비가 있습니다. 그래서 뭐 네. 게이트웨이가 있고 연결을 해서 데이터를 올려줘서 빅데이터를 만들고 빅데이터를 통해서 우리가 그 분석을 통해서 또 그렇죠. 따로 인포메이션 예측을 할 수 있는데 AI를 여기 이제 저희가 하게 된 엣지 AI를 하게 된 이유는 그 중간에 그 약간 그 뭐라 그러죠? 틈이 생겼더라고요. 그 장비들이 데이터를 막 올려주는데 지금의 장비에서 있는 센서로부터 예. 데이터를 받아가지고 맞습니다. 그래서 이제 게이트웨이가 엣지가 있는 거지 않습니까? 근데 엣지가 그동안 이제 이게 바이패스라든지 그렇죠. 잠깐만 전화만 시켜서 올려버렸는데 이 엣지에다가 AI를 접목시킨 넣은 거잖아요. 예, 맞습니다. 네. 이런 개념은 사실은 몇 가지 리미테이션이 있기 때문에 왜냐하면 첫 번째가 이제 그 밴드위스라 그러는데 우리나라는 뭐 사실 인터넷이 굉장히 잘 돼 있기 때문에 그런 부분이 없지만 전체적으로 밴드위스적인 리미테이션이 있고 그다음에 네. 팩토리에서 또 쓰는데 클라우드를 이렇게 IoT에 접목시켜서 하다 보니까 리얼 타임이 안 됩니다. 리얼 타임을 하려면 약간의 그 클라우드의 중간에 다리 역할을 해주는 브릿지 역할을 해주는 그런 장비들이 필요하기 때문에 저희가 이제 엣지라는 엣지 서버라는 걸 만들었고 엣지 서버는 아까 말씀드렸다시피 과거의 게이트웨이는 데이터를 막 모아서 올려주는 그러니까 그 클라우드가 다 했기 때문에 지금은 모아서 선처리를 해주고 그 다음에 어떻게 보면 옛날에는 100을 올려야 되면 지금 10을만 올려도 되는 상황이 되는 그러한 역할의 엣지 서버라고 보시면 되고 엣지 서버에 AI 기능까지 추가를 해서 추가적으로 이쪽에서 분석해서 결과치만 클라우드에 올려주는 역할까지 하는 장비라고 보시면 됩니다. 그럼 그 엣지 서버에 일반 CPU만 있는 것이 아니라 맞습니다. 뭔가 AI 칩이라든지 뭐 이런 게 들어가 있는 겁니까? 하드웨어적으로? 사실은 그 아까 말씀드렸다시피 전에 발표하신 분들 이제 굉장히 많은 하드웨어 그런 리소싱이 필요하기 때문에 클라우드에 올려서 거기 힘을 빌린다 그랬는데 사실은 그 AI라는 거는 이제 그 패턴을 돌리는 거기 때문에 리소스가 많이 필요합니다. 그래서 일반적으로 뭐 요즘에 좋은 거는 뭐 이제 서버급도 있겠지만 i7, i5 CPU를 많이 쓰지 않습니까? 근데 여기에 이제 인텔에서 이런 연산만 전문으로 할 수 있는 엣지 AI 모듈이 나와가지고 거기에 이제 오픈 소스 코드에 이제 엣지 수트까지 소프트웨어까지 같이 접목을 해서 그럼 이거는 이제 CPU는 아니고 맞습니다. GPU 같은 개념인가요? 맞습니다. GPU 개념인데 GPU보다는 가볍고 사이즈는 뭐 M.2 사이즈부터 미니 PCI 익스프레스 그다음에 뭐 PCI 익스프레스 카드까지 형태로 여러 가지 나와 있는데 사실 몇 개를 그 칩을 다냐에 따라서 그런 사이즈의 차이는 있을 것 같고요. 제일 큰 거는 일반적으로 이제 저도 뭐 기술자는 아니기 때문에 간단하게 말씀드리면 일반적으로 PC는 슬레드라는 게 있습니다. 하이퍼 슬레드라는 걸 많이 들어보셨어요. CPU를 보시면 그러면 슬레드라는 게 이제 보통 32개가 있어요. PC가. 슬레드가 32개가 있는데 많은 것들이 근데 그 슬레드가 처리할 수 있는 게 하나입니다. 그래서 보면은 예를 들어서 많은 연산을 해야 되고 아주 간단한 연산을 많이 해야 되는 거는 CPU가 부하가 걸립니다. 그래서 이 AI 엣지 모듈은 이런 모듈들은 아예 그 간단한 연산을 여러 병렬적으로 많이 할 수 있게 슬레드를 굉장히 많이 만들어 놨어요. 그래서 예를 들어서 그렇게 얘기해요. CPU는 32명의 수학 박사가 있는 거고 그 AI 모듈은 몇천 명의 산수를 할 수 있는 사람이 있는데 더하기를 시키는데 교수님 32명이서 1 더하기를 같이 하면 32개가 못 풀지 않습니까? 그런 개념에서의 AI 모듈이 나왔다라고. 자, 그럼 이렇게 엣지 컴퓨팅이라고 하지 않습니까? 이 엣지 서버가 점점 인텔리전트해지는 거지 않습니까? 맞습니다. 그럼 이런 것이 지금 국내에서 어떤 분야에 이런 것이 지금 적용이 제일 먼저 될 것 같습니까? 사실은 필드에서 느끼는 게 있을 거 아닙니까? 사실 저희가 이제 진동 쪽 보통 팩토리 보면은 진동이 그러니까 모터가 굉장히 많습니다. 저희가 이제 뭐 모터가 저희가 생각도 못한 장면이죠. 그 모터의 진동을 이게 데이터가 굉장히 커요. 모터 진동 데이터. 그래서 그걸 받아서 엣지에서 선처리를 한 다음에 한번 필터링 한 다음에 그 클라우드에 올려주는 역할을 하는 엣지가 지금 많이 보급이 되어 있죠. 왜냐하면은 아까 말씀드린 대로
첫 번째 밴드위스에 대한 리미테이션. 진동 데이터는 뭐 1시간에 330메가 정도 됩니다. 근데 모터에 대한 진동을 계속 분석해 가지고 뭐가 좋아지는 거죠? 사실은 그 고장 예측을 할 수 있습니다. 간단하게 말씀드리면 진동을 막 받으면 일반적으로 이 진동은 진동 데이터가 오지 않습니까? 그걸 판별을 못 해요. 근데 그거를 PC 이 엣지 단에서 프리퀀시로 바꿔줍니다. 연산을 통해서. 그러면 바꿔준 프리퀀시 데이터를 클라우드에 올려주면 클라우드에서 이 프리퀀시에 대한 변화를 보고 모터의 이상 유무를 이렇게 예측할 수 있는 그러한 알고리즘을 가지고 고장 예측 시스템. 그건 진짜 모터에 대해 모터의 진동을 맞습니다. 그 데이터를 계속 학습시켜 나가면 그건 사람보다 맞습니다. AI가 학습해가지고 그 예지 측정하는 게 더 굉장히 정확할 것 같은데요. 예, 맞습니다. 요즘에 이 IoT가 산업계에서 유행하는 이유 중에 하나도 제가 봤을 때는 과거에는 그냥 장비에서 올라온 데이터만 받았지만 지금은 센서가 엄청 많지 않습니까? 뭐 1000개 이상, 2000개 이상의 센서가 있는데 이 센서들이 데이터를 주면서 우리가 이전엔 모으지 못했던 그런 데이터를 가지게 됐고 그걸 어떻게 분석하냐에 따라서 또 예측을 할 수도 있고 그런 거에 대한 모니터링도 할 수 있다라는 그런 아주 산업적으로는 많이 큰 변화가 있는 거죠. 네네. 자, 이거 잠깐 그럼 이거는 뭐 클라우드 이제 어차피 지금 제가 궁금한 게 어드밴텍이 우리가 IoT 하면요 굉장히 엔드부터 클라우드상까지 플랫폼까지 굉장히 넓은 범위인데 그걸 뭐 다 하시는 건 아닐 것 같고 어디부터 어디까지가 어드밴텍이 주로 포커싱하는 분야입니까? 사실은 이제 이 IoT를 나눌 때 저희가 크게 이제 OT랑 IT라 그래갖고 크게 두 가지로 나누는데요. 저희 오퍼레이팅 테크놀로지가 이제 클라우드 밑단이라고 보시면 되고 이제 센서부터 데이터를 게더링하는 그 단이라고 보시면 되고. 그 클라우드에서 이제 그 위에 어플리케이션 단까지를 인터넷 테크놀로지라 그래서 그런 이제 인포메이션 테크놀로지라 해서 그런 부분에 대해서 이제 그 기술을 가지고 있는 업체들이 많이 있는데 아까 IT에 강자는 아까 말씀드린 뭐 애저도 있을 수 있고요. AWS도 있을 수 있고요. 그런 뭐 우리나라 네이버도 지금 뭐 하고 있다고 얘기를 들었고요. 그다음에 중국은 알리밍 같은 데가 많이 하고 있습니다. 그래서 어드밴텍이 주요로 하는 데는 그 아까 OT 부분이랑 그 클라우드에 센서에서부터 데이터를 받는 거 받아가지고 그 클라우드에 플랫폼이 있어요. 저희가 파스라는 플랫폼이 있는데 YG 파스란 그 플랫폼에서 받아서 그걸 어떻게 처리할 건지는 이제 고객사가 처리할 수 있게 이제 플랫폼을 만들어줬어요. 그래서 이런 나는 우리 산업에서 어떤 데이터를 모을 거고 어떤 분석을 할 거라는 도메인 널리지가 있는 업체면은 저희 쪽 걸 그대로 갖다가 쓰시면은 이제 아주 좋은 뭐 인포메이션도 얻을 수 있고 IoT에 쉽게 접목할 수 있는 거죠. 아까 예를 들었던 뭐 모터에 진동을 측정한다든지 그래서 예지 방지를 한다든지 뭐 각 분야별로 이렇게 쓰면 되는 거네요. 근데 그러려면 그 어드밴텍 입장에서 그걸 물론 일일이 각 도면별로 다 해줄 수도 있겠지만 그러면 너무 그 공수가 많이 들 것 같고요. 뭔가 각 분야별로 전문 기업이 필요할 것 같은데 파트너십이. 뭐 저희가 이 마지막 뭐 지금 페이지가 나오는지 모르겠지만 그 저희가 가장 중요시 여기는 게 아까 동영상 돌릴 때 제가 뭐 여쭤보면 그 말씀을 드리려고 그랬어요. 어드밴텍 뭐 하시고 싶은 말씀이냐. IoT가 제가 딱 느낀 거는 혼자서 못한다. 생태계 아까 그 자막도 나오더라고요. 저희 쪽 동영상 보니까 혼자 할 수 없는 비즈니스가 아니에요. 사실 이걸 혼자 하려고 그러면은 아무도 돈을 못 봅니다. 제가 봤을 때는. 그리고 이 길이 쉬운 길도 아니고 제가 이제 이 어드밴텍이 제품이 4,000개가 넘게 있거든요. 근데 이렇게 많이 가지고 있어도 힘든데 이런 이런 비즈니스는 IoT 비즈니스는 같이 해야 되기 때문에 저희가 여기 그림에 간단하게 좀 나왔지만 어드밴텍이 가지고 있는 플랫폼을 그 도메인 널리지가 있는 회사에 제공을 해줘서 같이 접목을 시킵니다. 저희가 이거를 이제 어떻게 부르냐면 SRP 하는데 SRP라 그러면 아무도 모르죠. 근데 솔루션 레디 패키지라 그래갖고 그 IoT를 저희가 이제 한 2014년부터 쭉 다니면서 해봤는데 업체들의 어려운 점, 업계의 어려운 점은 IoT 된 것도 같고 안 된 것도 같고 근데 그걸 왜 해야 되는데 이런 이야기를 많이 하시거든요. 어디서부터 착수를 해야 될지도 모르는 거고 그런 부분에서의 저희가 이 협력 업체, 널리지가 있는 업체 사실 어드밴텍은 IT 기업이지 않습니까? 건설 쪽은 아무것도 모르지 않습니까? 저희가 지금 한국에서 아까 말씀드린 건설 관련된 업체랑 거기도 굉장히 많이 IoT랑 접목될 부분이 있더라고요. 그쪽은 건축에 대한 건설에 대한 노하우가 굉장히 많습니다. 로봇 회사? 저 로봇 저희 모르죠. 근데 로봇 관련된 회사들은 그쪽의 노하우들을 많이 가지고 있습니다. 그래서 그런 업체들의 그 널리지를 저희 플랫폼에 넣어서 그 상관된 업계들이나
관련 니드에 따라서 저희가 그런 솔루션을 토탈로 같이 제공해서 네. 같이 돈 버는 같이 이제 디지털 혁신을 만들어내는 예, 맞습니다. 그래서 뭐 저희는 한국에서 이런 업체를 찾고 있어요, 사실은. 그리고 본사가 대만이지만 본사에서 한국에서 이런 퀄리파이드된 업체를 찾아서 한두 군데 사이트만 랜딩 다운을 하면 본사 입장에서는 이걸 스탠다드에서 그렇게 만들어서 전 세계로 뿌려주겠다라는 그런 이제 개념을 가지고 저희가 하고 있는데요. 그렇기 위해서는 어드벤텍도 지금 계속 생각하는 게 버릴 건 버려야 된다. 저희가 있지만 저쪽에 더 센 게 있으면 그쪽에 좀 맞춰서 가야 된다라는 생각을 가지고 있습니다. 근데 지금 말씀 들어보니까 우리나라에서 뭐 일자리 창출부터 뭐 여러 가지 경제 뭐 살려야 되고 하는데 지금 말씀하신 대로 IoT가 해보시니까 IoT가 이게 혼자 할 게 아니다. 여러 같이 협력해야 되고 상생해야 되는 모델이라면 우리나라가 전략적으로 지금 이제 IoT 산업을 많이 키운다면 이게 도메인 각 분야별로 맞습니다. 뭐 제조업도 굉장히 여러 분야가 있지 않습니까? 분야별로 그런 업종의 도메인을 잘 알고 있는 데하고 어드벤텍이나 또 다른 또 플랫폼 회사들하고 같이 해가지고 IoT 쪽을 잘 만든다면 애플을 그 글로벌 진출할 수도 있고 일자리도 이제 많이 나올 것 같고 좋은 것 같은데요. 제가 봤을 때도 이 IoT는 제가 봤을 때는 가장 큰 거는 가장 큰 거는 저희 그 고급 서비스를 일반적으로 다 보급받을 수 있는 그런 개념의 비즈니스라고 생각을 하고 간단하게 말씀드리면 명의가 있다. 그 사람들이 이제 어떻게 보면은 환자를 30년 동안 본 뭐 MRI 뭐 장비 그 사진 같은 판독한 데이터를 축적을 시켜서 물론 의료법이 걸릴 수도 있겠지만은 뭐 이게 축적을 시켜서 어떠한 패턴을 찾아내면은 예를 들어서 뭐 A라는 굉장히 명의가 있는데 나도 위가 안 좋아서 가면은 뭐 줄 서면 3년 기다리시오. 병원 가면 보통 많이 유명하신 분들은 그렇게 기다리게 돼 있는데 그런 부분에 대한 서비스의 보급을 좋은 서비스, 좋은 노하우 이런 거에 대한 보급을 쉽게 할 수 있는 아주 큰 좋은 비즈니스라고 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 이게 이사님도 이제 이런 쪽 하시면서 몇 년간 하시면서 굉장히 관점이 그 사업에 대한 관점이 많이 달라지셨을 것 같은데요. 맞습니다. 자, 마지막으로 한 말씀 좀 맞추고 하죠. 또 반복된 얘기지만 IoT 비즈니스는 혼자서 할 수 없는 비즈니스이기 때문에 저희가 봤을 때는 자기가 가지고 있고 상대방도 가지고 있지만 상대방이 자기가 가지고 있는 걸 안 가지고 있는 걸 가지고 있다 그러면은 자기 거를 어느 정도 내려놓고 거기에 같이 융합해서 코어 모델 만드는 게 이 IoT 비즈니스의 성공의 키라고 생각을 하기 때문에요. 그런 방향으로 발전을 하면은 앞으로 굉장히 많은 비즈니스 기회가 있을 거예요. 알겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네.